مرزا عباس اور شاہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مرزا عباس صاحب، آپ کا بھی کالم میرے سامنے ہے. اپنی سیاسی تاریخ سے کب سیکھیں گے؟ لکھ رہے آپ کہ اپنی سیاسی تاریخ سے سبق سیکھنا ہماری عادت ہی نہیں ہے. سبق یاد بھی اس وقت آتا ہے جب اپنا مفاد پیش نظر ہو. انتہائی معذرت کے ساتھ اس حمام میں سبھی عریاں ہو چکے ہیں. کیا سیاستدان، اعلیٰ عدلیہ، یہاں تک کہ میڈیا بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اپنی سمت کا تعین نہیں کر پائے. ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. لیکن جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ یہ انفارمیشن بیسڈ ان کی کہانی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات مزید بڑھیں گی پی ٹی آئی کے لیے. شکریہ فریہ. دیکھیے، ظاہر ہے انصار عباسی بہت ہی کمپٹنٹ رپورٹر ہیں اور ان پر خاص میرا خیال ہے انہوں نے جو خبر دی ہے وہ انفارمیشن ہی کی بنیاد پر دی ہوگی. لیکن اگر فرض کریں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس چیز کا تو امکان پھر بھی موجود ہے کہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے اور پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے اعلیٰ عدلیہ ہی فیصلہ کرے گی اس حوالے سے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے جس زمانے کا وہ کوٹ کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب، میرے اپنے خیال میں وہ بہت سسٹینیبل شاید نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی اگر کوشش کی گئی دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا سیاسی طور پہ. آپ جتنا بھی عمران خان صاحب کو اس طریقے سے کہ اس کیس سے نکلے تو اس کیس میں بند کر دو، اس کیس سے نکلے تو اس کیس میں بند کر دو، اس کا کبھی بھی سیاستدان کو نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. آپ نواز شریف صاحب کا کیس اٹھا لیں، آپ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کا کیس اٹھا لیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس. تو ہمارے یہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اسی تاریخ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تاریخ سے نہیں سیکھا. کچھ عرصہ پہلے ایک فارمر وزیر اعظم کے اوپر پوری عذاب آئے ہوئے تھے. سب سے برے انسان وہ تھے اس وقت پاکستان میں. اب دوسرے ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، ادھر پورے عذاب آئے ہوئے ہیں. سو وی آر ناٹ موونگ فارورڈ. یہ دیکھیں نا، یہ ہماری فریہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کا بہت سیریس کرائسس ہے اس معاملے میں. جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے جوڈیشری کا وہ بہت ہی سوری ٹو سے اس نے بہت زیادہ خرابیاں پیش کی ہیں. جس طرح میں نے اس کالم میں بھی لکھا ہے کہ 1954 میں اگر مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا تو 1971 نہیں ہوتا. 1954 کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا تو نظریہ ضرورت نہیں ہوتا. 58 کا مارشل لا نہیں ہوتا. یہ ہماری اتنی بیسک بلنڈرز اور آگے آپ نے کہا 1971 سے سبق سیکھا ہوتا تو 1977 نہ ہوتا. 1973 کا آئین متفقہ بنایا، پھر خود ہی انسانی حقوق سلب کر کے اس کی خلاف ورزی کی بنیاد رکھ دی. اور اس کے بعد دیکھیں نا 77 میں جب بات چیت شروع ہوئی، بات چیت اتنی ہارڈ پوزیشنز سے آ کے، اور یہی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے لیے سبق ہے کہ 77 میں اتنی ہارڈ پوزیشنز لینے کے باوجود انہوں نے مذاکرات کیے اور بھٹو صاحب دوبارہ الیکشن کرانے کو تیار ہو گئے، اور گورنمنٹ بنانے کو تیار ہو گئے، الیکشن کمیشن کی تبدیلی پر تیار ہو گئے. تو آپ بات تو اسی سے کرتے ہیں، آپ بات اس سے کرنے جا رہے ہیں. آپ نے 71 کی ذکر کیا بانی پی ٹی آئی نے. یہ تو دیکھیں کہ 71 کا اصل سبق کیا ہے. 71 کا اصل سبق صرف مینڈیٹ کو تسلیم کرنا نہیں ہے. 71 کا سبق یہ بھی ہے کہ لوگ سیاسی گفتگو کریں، آپس میں بات چیت کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج عارف علوی صاحب جس کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ 5-5.5 سال جو ایوان صدر میں رہے تو آپ مالی تھے کہ چوکیدار تھے؟ یہ تو بتائیں. تو یہ اس طرح کی ہم جب گفتگو کرتے ہیں کہ جی بات چیت انہی سے کرنی ہے، تو پھر آپ پالیٹکس کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ پارلیمنٹری پالیٹکس کیا کر رہے ہیں؟ اس میں آپ حکومت سے بالکل اختلاف کریں. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، آپ اپنی پوزیشن پر ایک سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اس طرف جا نہیں رہے. ہم یہی ہوتے ہیں کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے. رائٹ. شاہ رضا صاحبہ، بلاول بھٹو نے بڑے عرصے بعد بات کی. انہوں نے کہا چھوڑیں یہ کیا آپ لگے رہتے ہیں ایک ہی شخصیت کے پیچھے، فوکس آن یور ورک. بڑی موونگ فارورڈ بات تھی. لیکن پھر ایک چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. ذرا دیکھیے کیا کہا انہوں نے.
वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी ऐसी किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। वो लिमिट से बार बार निकलता है। तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा। ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में ना उमाई का मुल्क है। तू मुतई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है ना उमाई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी है, देखो हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती? अब वो सॉरी टू से इसमें हंसना नहीं चाहिए, माय अपॉलॉजीज, लेकिन आपके एमएनएस एमपीज पूछेंगे बिलावल भुट्टो साहब से कि सर नफरत की सियासत हम ही ख़त्म कर दें या दूसरी तरफ से भी होनी है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए उनकी जो पॉलिटिकल और जो उनकी फैमिली की ट्रेनिंग है वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी फैमिली की और हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ये नहीं है, और बल्कि ये भी है कि जिसको अपने ज़बान और जज्बात पे कंट्रोल ना हो और आपको पता चल जाए कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसकी बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और जो मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो मैं ऐसी सूखी तड़ियों का जवाब दूँ। दूसरी बात जो है, आपने बात की बिलावल भुट्टो साहब से सब ये पूछेंगे, तो मज़हर भी मौजूद हैं, भाई मेरे सब जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो हमें गवर्नमेंट मिली तो उसमें कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। एक ही पॉलिटिकल बना था कैदी, आज़म सवाती, जो उस वक्त नून लीग में थे, फिर पीटीआई में चले गए। ज़्यादातर इसी तरह के लोग हैं पीटीआई में, हादसाती। आपके भी हैं तो काफ़ी। उन्होंने जो है हामिद सईद काज़मी के ख़िलाफ़ जाकर कुरान पे ओथ दिया और कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं, ये हैं वो हैं हज करप्शन के, और फिर वो ना अदालत ने कभी उन्हें बुलाया 4 साल में, ना किसी की गैरत जागी, ना कोई समोटा हुआ। वैसे तो सुबह शाम होता था समोसे चीनी हर चीज़ पे। बाद में जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी वो बरी हो गए। इसी तरह 1990 में जब मैं अरेस्ट हुई थी और 91 में रिलीज़ हुई थी, तो ये फ़ैसला जो था वो मुकदमा जो था, वो बुक जो होती है आपकी जो साल के मुकदमों की छपती है कोर्ट की, उसमें लगा था। उसके बाद ख़वातीन नहीं अरेस्ट होती थी, लेकिन बानी पीटीआई ने ये दोबारा ज़िंदा किया और अभी तक ख़वातीन जो हैं उनको भी जेलों में घसीटो, अपने मुखालिफ के हर आदमी को, अपना मुखालिफ जो हर शख्स उसको घसीटो। यहाँ तक कि खुर्शीद शाह हैं या दूसरे लोग हैं, अगर वो बीमार हुए तो कहा जाता था ये बीमार क्यों जाते हैं। लेकिन एक्सीलेंस तो उसकी पीडीएम की गवर्नमेंट में हुई जिसमें आप हिस्सा थे। अभी भी ख़वातीन जेल में है। देखिए मैं ये कह रही हूँ उन्होंने ये जिंदा किया और आपने उसको एक्सेलेंस पे हम तो है नहीं, हम तो है नहीं, हमारे ऊपर तो नहीं है। कैसे नहीं आप साथ हैं? एक क्वेश्चन मेरा इस पे क्वेश्चन है, जिस तक इलेक्शन हो रहे थे बिलावल भुट्टो रोज कहते थे कि इन खवातीन को निकालें जेल से। हम ये कह रहे थे अब कि आप कोई सियासी कैदी नहीं हो। अब नहीं, हम अभी भी कहते हैं तो ये सब कोई सियासी कैदी नहीं है, सब सियासतदान नहीं होते। सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, उन पे सियासी केस नहीं है उन खवातीन पे। उन पे 9 मई के हवाले से जो चीज़ें हैं उस पे हमारा ये इख्तलाफ है कि जिन पे जो केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल करें, और अगर इनमें से कोई भी ऐसा केस है कि जिस पे बाहर रह के भी केस चल सकता है वो होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बानी पीटीआई बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं, 10 महीने में उनके फैसले आ रहे हैं। यहाँ तो जरदारी साहब को जिसका दिल चाहता है आके वो गिरफ्तार करता है। उनका मुकदमा उनके दौर में सिंध में नहीं चल सकता था क्योंकि वो कहते थे तो फिर आजम साहब ने कहा ना कि नई हुकूमत नए मुकदमे बनाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ अभी दूसरे प्रोग्राम में कैसर शेख साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं पार्ट ऑफ द कैबिनेट हूँ और कैबिनेट में ऐसी कोई बात नहीं आई है। ये उन्होंने बिल्कुल प्रोग्राम में कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये बात कह रहा हूँ कि कोई सख्ती मज़ीद नहीं होगी। कैबिनेट्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है, क्योंकि ये बात हो रही थी कि कैबिनेट में ये बात हो रही है। ऐसी उन्होंने कहा ऐसी कैबिनेट में नहीं हुई है। अंसार अब्बासी साहब के पास कहाँ से आ गई ये बात? देखिए हो सकता है कैबिनेट एक सिस्टम तो है ना मुल्क में कि जो जिसकी हुकूमत होती है वो अपोजिशन को चाहता है कि जिंदा तक ना रहे, और वो पहले से दावा करता है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो लोग जेल में होंगे। और फिर है ना ये जो आपने बात की कि जो MNA हैं, MP हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, इनको जेल में ये होना चाहिए, तो जेल मैनुअल में सबके लिए और आईने पाकिस्तान में है। लेकिन उस वक्त भी बानी PTI कहते थे कानून के नीचे सब एक बराबर। ऐसे ये तो कोई सजा नहीं है, कहते थे अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा